موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر جو کہ بنی اسرائیل کی طرف آئے، انہاں دا نسب نامہ، انہاں دا نام، انہاں دے والد، انہاں دے دادا جی اور انہاں دا پورا جڑا شجرہ نسب ہے ابراہیم علیہ السلام تک کوئی بہت دور تے نہیں بلکہ بڑے قریب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نال انہاں دی نسبت ملدی۔ نام ہے حضرت موسیٰ اور باپ کا نام ہے عمران اور دادا کا نام ہے قاہس، پردادا کا نام ہے آزر اور پردادے دے والد کا نام ہے لاوی، اور لاوی حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی حضرت یعقوب پیغمبر دے بیٹے نے، اور یعقوب پیغمبر حضرت اسحاق پیغمبر دے بیٹے نے، اور اسحاق پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اور اسماعیل علیہ السلام دے بھائی۔ یعنی نبیوں دے خاندان دے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام رکھے، اور موسیٰ علیہ السلام دے ایک بھائی انہوں دا نام ہارون ہے، انہوں نے اللہ رب العزت نے نبی بنایا ہے، اور قرآن حکیم دے اکثر مقامات پہ ہارون کا بھی تذکرہ کیتا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اور بھائی ہارون کا زمانہ ایک کے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی بھی نے اور رسول بھی نے، یہ شجرہ نسب ہے۔ اور قرآن حکیم دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تمام انبیاء دے نالوں زیادہ مرتبہ ہے، اس لحاظ پر بھی موسیٰ علیہ السلام بڑے مقام والی شخصیت نے۔ اور میں عرض کرا کہ میں مطالعہ کیتا اور اس بات کا علم ہوا کہ قرآن حکیم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ 136 بار ہے، 136 بار، اور اتنا تذکرہ پورے قرآن کے اندر کسی اور نبی دا نہیں۔ احباب گرامی 33 سورتاں 114 سورتاں وچوں 33 سورتاں ایسیاں نے قرآن پاک دیاں جنہاں دے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور انہاں سورتاں دے نام سورہ الفاتحہ، سورہ الفاتحہ دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انہاں لوگاں دا راستہ جنہاں دے اوپر اللہ نے انعام کیتے نے، اور موسیٰ علیہ السلام انہاں لوگاں وچ شامل نے جنہاں دے اوپر اللہ رب العزت نے انعامات کیتے نے۔ سب تو پہلی سورت دے اندر موسیٰ علیہ السلام کا اشارتاً تذکرہ موجود ہے، اور پھر سورہ البقرہ جیڑی سب تو قرآن پاک دی بڑی سورت ہے، 28 پاریاں تے مشتمل ہے۔ اگر اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اکٹھا کیتا جائے نا تو تقریباً ادھے پارے تو زیادہ حصہ وہ بنے گا جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اور پھر سورہ آل عمران، آل عمران اس کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام کا بہت زیادہ تذکرہ ہے، ترتیب دے نال 10ویں پارے تک، بلکہ میں کہا گا 13ویں پارے تک ترتیب نال جتنی بھی صورتاں نے انہاں ساریاں دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ اور اس تو بعد سورہ الحجر دے اندر، النحل دے اندر، الاسراء دے اندر، سورہ الکہف دے اندر، سورہ مریم دے اندر، طٰہٰ دے اندر، انبیاء دے اندر، المومنون دے اندر، الشعراء دے اندر، النمل دے اندر، القصص دے اندر، العنکبوت دے اندر، السجدہ دے اندر، الاحزاب دے اندر، الصافات دے اندر، سورۃ المومن دے اندر، اور سورہ فصلت دے اندر، الزخرف دے اندر، الزاریات دے اندر، اور سورہ نجم دے اندر، سورہ صف دے اندر، اور سورۃ الاعلیٰ جڑی 30ویں پارے دی صورت ہے۔ یہ 33 صورتاں نے جنہاں دے اندر اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اج تو اگر 2025 دے اس نومبر تو یعنی اکتوبر دا جو آخری دن ہے، اس تو پہلے اگر حساب لگائیے تو اج تو 3300 سال پہلے دا زمانہ ہے۔ 3300 سال ہو گئے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کائنات کے اندر اللہ دے نبی بن کے مبعوث ہوئے، اور نبی بن کے اس دنیا تے قائم رہے، اور نبوت کی حالت کے اندر وفات پائی۔ 3300 سال
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تقریباً کوئی 1000 سال تو بعد کا واقعہ ہے، زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تو پہلا 1300 برس کا واقعہ ہے، 1300 برس، اور 2000 کے قریب آپ علیہ السلام نے تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تو 1300 سال پہلے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تو 1800 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، اور آج تو 3300 سال پہلے کی بات ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جس وقت اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل کیتا، اور اس قرآن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ عام کیتا، تو میں پڑھ رہا سا اور بڑے غور طلب باتاں نے قرآن حکیم کے اندر جڑی اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے نال اپنے محبوب پیغمبر محمد کریم کے نازل فرمائی۔ اور سب تو پہلے سورہ مریم دیا ان آیتوں تو میں بات کو سٹارٹ کراں گا۔ اللہ رب العزت فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اللہ پاک کہندے نے اے میرے نبی جڑے لوگ تیرے سامنے نے انہاں دے سامنے میرے نبی موسیٰ دا بھی تذکرہ کر دے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اللہ پاک کہندے نے میرے پیغمبر میرے نبی میرے رسول دا اس قرآن چ ذرا تذکرہ تے کرنا، اے نوبت پیش کیوں آندی؟ کئی بار اللہ پاک فرماندے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اے میرے نبی ادریس پیغمبر دا تذکرہ کر۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے میرے نبی اسماعیل دا انہاں لوگاں نو دس۔ اور کتے رب کہندا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کر۔ اے نوبت کیوں پیش آندی؟ کیوں میرا رب کہندا کہ میرے نبیاں دا حوالہ دے کے اپنی امت نو سمجھا؟ کیونکہ مکے والے مدینے والے میرے نبی نو سوال کر دے، کوئی کہندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا مکے دے اندر تو ہی اللہ پاک نو نظر آیا؟ تینوں ہی اللہ پاک نے نبی بنانا سی، کسے ہور نو کیوں نہیں بنا دیتا؟ کوئی کہندا ہے تینوں ہی اللہ پاک نے منتخب کیوں کیتا، کسے اور دا انتخاب کیوں نہیں کیتا؟ اللہ اکبر۔ کوئی کسے طرح دا سوال کر دیندا، کوئی کسے طرح دا سوال کر دیندا۔ انہاں لوگاں دے سوالاں دے جواب اندر اللہ پاک کہندے نے میریاں مرضیاں نے، میں جنوں چاہواں نبوت والے منصب تے فائز کر دیاں، جنوں چاہواں رسالت نال ہم کنار کر دیاں۔ سونیا نبی موسیٰ نبی دا تذکرہ کرنا، انہو کان مخلصا وَقَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اللہ پاک کہندے نے میرا نبی موسیٰ بڑا مخلص سی، بڑا خالص سی، ساڈے نال بڑی محبت کرنے والا سی۔ انہو کان مخلصا، ساڈا نبی بہت بڑا مخلص سی۔ وَقَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اللہ پاک کہندے نے تے میرا موسیٰ رسول بھی سی، میرا نبی بھی سی۔ وَوَهَبْ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اللہ پاک کہندے نے جدوں اساں نبوت دتی اودوں اسی اپنے موسیٰ نو طور پہاڑ تے بلایا، طور پہاڑ دی ایک سائیڈ تے کر کے اسی اپنے نبی نال وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اللہ پاک کہندے اسی سرگوشیاں کرنیاں شروع کر دتیاں، گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں، اور نال ہی وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔
اللہ پاک کہندے نے اسی اپنی طرفوں رحمت کیتی اپنے نبی موسیٰ تے. اللہ اکبر. اور مزے دی بات ہے پچھلے جمعے تذکرہ کیتا ہے حضرت یونس علیہ السلام دا, اس کو پیچھے حضرت زکریا علیہ السلام دا, اس کے اندر بھی اللہ پاک نے گل تو شروع کی تھی. فرمایا قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. اللہ فرماندے نے میرے نبی اے اس رحمت کا تذکرہ ہے جیڑی رحمت اسی اپنے بندے زکریا تے کر چھٹی ہے. اور ایتھے اللہ پاک نے فرمایا اے میرے نبی اس پیغمبر موسیٰ کا تذکرہ ہے جس کے اوپر اسی اپنی خاص رحمت کر کے اندے بھائی ہارون بھی نبی بنا دیتا. اے تذکرہ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دا مکمل ترجمہ ہے نا, یہ کوئی تاریخ دیا باتاں نہیں بلکہ قرآن حکیم دیا باتاں. سب تو زیادہ تفصیل دے نال اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ سورہ القصص کے اندر کیتا ہے. اور یہ سورت 20ویں پارے دے اندر کوئی ساتھی پڑھنا چاہے نا قرآن پاک دا ترجمہ سورہ القصص دا ترجمہ پڑھ لو, پورے نبی موسیٰ علیہ السلام دی زندگی تھوڑے سامنے آ جائے گی. اللہ رب العزت نے نا اس انداز میں ذرا بات کی تھی. جدو اللہ رب رحمان اے انداز اپناتا ہے نا ذرا غور کریا جے میرے دوستو بزرگوں, اے انداز میرے رب دا قرآن دے اندر بڑا ہی عظیم انداز ہے. کیڑا انداز؟ اللہ پاک کہندے نے طاسین میم طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین. اللہ پاک کہندے نے اے جڑیاں تا پڑھن لگا واں, اے جڑا میرا نبی تلاوت کرن لگا ہے, او مکے دے چودھریو مکے دے سردارو او کتے بھی رہن والے وڈیرو گل سن لو. اے میرا نبی کولوں گل نہیں کر رہا, اے میرا نبی اپنی طرفوں کہانی نہیں سنا رہا, اے میرا نبی اپنی طرفوں بیان جاری نہیں کر رہا, بلکہ تلک آیات الکتاب المبین. فرمایا اے جڑیاں تا میرا نبی پڑھ رہا ہے اے کتاب مبین دیا آیتاں نے, ایک قرآن حکیم دیا باتاں نے. ایک جگہ تے اللہ رب العزت نے اس انداز میں فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. حضرت یوسف علیہ السلام نے تذکرہ کیتا ہے نا اوتھے انج فرمایا, اور سورہ ہود دے شروع کے اندر فرمایا وفصلت من لدن حکیم خبیر. اے جڑیاں آیتاں نے نا اللہ نے انہاں دی تفصیل بیان کیتی ہے. اللہ اکبر. او میرا کوئی بھائی میرا کوئی دوست اندے دل چ گل نہ جائے کہ شاید حضرت صاحب نے انبیاء دا تذکرہ کیتا ہے اپنے کولوں کوئی گل کر دیتی ہے یا کوئی تاریخ دی ایویں بھڑوی بات کر دیتی. ایسی کوئی بات نہیں بلکہ وہ باتاں نے جڑیاں قرآن حکیم نے بیان فرمائی. سٹار دے اندر جتنے بھی موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا نا اللہ پاک نے کہنا ہے اور میرے نبی موسیٰ کا تذکرہ میرے قرآن نے بیان کیتا ہے, رب دی کلام ہے. طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین. فرمایا کتاب مبین دی آیتاں نے نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. اللہ پاک کہندے نے نتلو علیک اے میرے پیغمبر میں تلاوت کر رہا ہوں, نتلو علیک اے میرے سونے نبی میں تیرے تے پڑھ رہا ہوں, نتلو علیک. عرش والا رحمان جدو اس انداز نال گل کرے او میرے ویرو پھر ساڈا مننا تے بندا ہے نا, پھر اس گل تے یقین کرنا تے بندا ہے نا, پھر اس گل نو سچیا مننا تے بندا ہے نا. جدو رب کہہ رہا ہے نتلو علیک من
नबाई मूसा व फिरौन, मेरे महबूब पैगंबर ये खबरां जड़ियां मैं दे रहा वां ये मूसा ते फिरौन दे मुतल्लक ने बिल हकी ते हैन भी सच्चियां ते इस वास्ते तेरे सामने बयान कर रहा ले कौमी योमिनून, ताकि लोग ईमान ले आवन। मूसा ते फिरौन दियां बातां रब ने इस वास्ते बयान कीतियां ने ताकि लोगों का ईमान वध जाए, जेड़े ईमान ले आए ने पूरा यकीन कर जान, ईमान च कमी बेशी ना होवे, ईमान मजबूत हो जाए। अल्लाह ईमान नूं ये चीज़ां मजबूत कर दिया। पता है चलिया कुरान दी आयतां ईमान वधांदियां ने घटांदियां नहीं, कुरान दी आयतां ईमान च इजाफा कर देंदियां ने, ईमान दे अंदर बढ़ोतरी हो जाती, ईमान पुख्ता हो जाता है। जिहड़ा दिलों कुरान सुने, जिहड़ा दिलों कुरान नूं कबूल करे, रब ने ते रहमतां नाज़िल फरमा देता है। अल्लाह कैसा अंदाज है कुरान हकीम दा। अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू इहदे तो फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। असी कदे गौर नहीं किया, कदे ध्यान नहीं किया, कदे असी इस ते पूरा यकीन रख के पूरा इत्मीनान दे नाल पूरे हौसले नाल कुरान की तिलावत करिए ना, अल्लाह की कसमें दिल बाग बाग होता है, दिलों के गम दूर हो जान, दिलों के अंदर जड़ियां परेशानियां ने छप जान, इन्हां दिलों के अंदर नूर पैदा हो जाए। सहाबा इकराम ने कुरान को सही कबूल किया सी ना, उन्होंने दे ईमान का तज़किरा इसे कुरान ने कर छड्या। अल्लाह सानू भी सही कुरान पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक फरमाते असी मूसा ते फिरौन दी खबरां ही तां दित्तियां ने ताकि ईमान वालियां दा फायदा हो जाए। अल्लाह कई बंदे कहणगे लो जी मौलवी साहब ने मूसा का वाकया ये मौलवी वाकयात वाला है, कई लोग एवं गल ही गवा देंगे हैं। और जो रब दे कुरान ने अद्धे तो ज्यादा कुरान का हिस्सा अंबिया दे वाकयात बयान करने से गुजर गया, क्या रब दा कुरान एवं फजूल चीज? नाउज़ुबिल्लाह। इस कुरान ने जो वाकयात बयान किए ने उनके इस बारे में बड़े फायदे, पर असी ध्यान नाल बयान नहीं करते, ध्यान नाल सुनते नहीं, उन्होंने गौर फिक्र नहीं करते। वजह सिर्फ ये मसला की बनया, मूसा ते फिरौन की खबर की है, की वाकया? अल्लाह पाक फरमाते ने पहले मैं फिरौन दे बारे दसांगा। मेरा रब पहले फिरौन का तज़किरा करदा है, इन्ना फिरौन ओ मेरे वीरो जेड़े अज तुगयानियां कर बैठे ने, जेड़े बंदे अज सच्चे रब नूं भुला बैठे ने, जेड़े बंदे अज सही रब दा इनकार कर बैठे ने, अज ध्यान नाल सुन लैन मूसा ते फिरौन दे वाकयात दे अंदर अल्लाह पाक ने बड़े सबक रखे ने। अल्लाह फरमाते ने इन्ना फिरऔन अला फिल अर्ज़ि वजअल अहलहा शियअन यस्तज़िफु ताइफतम मिनहुम युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम। रब करीम फरमाते ने फिरौन सरकशी कर बैठा जमीन दे अंदर, फिरौन बगावत कर बैठा जमीन दे अंदर, फिरौन जुल्म ते ज्यादती कर बैठा अपने आप नाल जमीन दे अंदर। इन्ना फिरौन अला फिल अर्ज़ि। और बड़ी काबिले गौर बात ही जेड़ा बंदा किबर करदा है ना, और जिन्ने अंदर थोड़ा जा भी तकब्बर आ जाता है, जिन्ने अंदर थोड़ी जी चावट ते वडियाई आ जाती, उन्होंने ध्यान मारना चाहिए किते मैं फिरौन दे नहज ते नहीं चल रहा, किते मैं फिरौन वाला तरीका ते नहीं अपना लिया, किते मैं फिरौन वाला रास्ता ते नहीं अपना लिया। अल्लाह पाक कहंदे ने फिरौन ज़ियादती कर बैठा अपने आप नाल जमीन दे अंदर, इस जमीन दे अंदर उन्हें बगावत की ते बड़ा मुंह चढ़ गया। अल्लाह पाक कहंदे ने वजअल अहलहा शियअन यस्तज़िफु ताइफतम मिनहुम। उन्हें लोगों नूं गरोहां दे अंदर तकसीम कर दिता, ग्रुप बंदी कर दी, कुछ अपने नाल मिला लै ते कुछ नूं पिछे छड़ दिता, ते जिन्हां नूं पिछे छड्डिया रब दा कुरान कहंदा है उन्हें उन्हां नूं कमजोर करना शुरू कर दिता, क्योंकि एक रब नूं मनण वाले सी और फिरौन रब नाल बगावत करने वाला सी। इन्हें रब नाल आडा ला लिया, इन्हें रब नाल मत्था ला लिया, ए रब दा बागी हो गया। हत्ता कि कुरान ने दस्या दूसरे मुकामात ते फिरौन इन्ना जालिम होया, ये होई कहन लग पिया, कहंदा काला अना रब्बुकुमुल आला, मैं ते सब तो वड्डा रब, मेरे तो उत्ते कोई रब नहीं दा। इस तो उत्ते की हो सकदा?
इन्नी बगावत की हकीकी रब तो वखरा ही रब बन के बह गया। और जेड़े लोग इनू मनन लग पे, जिन्हें इकरार कर लिया, वो जमात हो गई इहदी। और जिन्हें क्या फिरौन रब तो नहीं, रब ते आसमान वाला है, रब तू नहीं, रब जिन्हें तेनू पैदा किया, रब तू नहीं, रब जिहड़ा अर्जो जमीन दा, अर्जो समा आसमान दा मालिक है, रब तू तो रब नहीं। हो गया बागी फिरौन दे। उन्होंने इन्हें कमजोर करना शुरू कर दिता। उन्होंने जो कमजोर करना शुरू किया ना, तो मामला बड़ी हद तक खराब हो गया। बड़ी उम्र सी बेईमान दी, बड़ा वक्त इन्हें हुकूमत की मिस्र के अंदर, जरा मौजूदा मिस्र है ना, इस मिस्र के अंदर ये बागी रब का ना इतने हुकूमत कर रहा है। जिहड़ा इनू रब मानता ठीक, वो इनका चेता, जिहड़ा नहीं सी मानता वो इनकी बगावत करने वाला, उनकी फिर खैर नहीं सी होती। उन्होंने जुल्म, बड़ा जुल्म किया, तरह तरह के जुल्म। रब के कुरान ने कहा सूरत हाले बन गई, यस्तज़िफु ताइफतम मिनहुम, जेडे लोग मौजूद सन उन्होंने जनाब इन्हें कमजोर किया, बड़ा ही कमजोर किया। तो जदों कमजोरी कर करके उन्होंने लोगों को बड़ा जलील करके रख दिता ना, तो फिर एक दिन ख्वाब आया, फिरौन को ख्वाब आया। ख्वाब की आंदा है, वेखदा है कि बैतुल मक़दस दे विचों मस्जिद अक्सा, जो नबियां का तज़किरा करांगे ना, इस अल्लाह के घर की खुशबू जरूर आएगी और ईमान वालों के सामने रोशन होगी। फिरौन को ख्वाब आया कि मस्जिद अक्सा दे विचों एक अग निकली, उन्हें मेरा घर भी जला दिता है, मैनू मनन वालों का भी घर जला दिता है, जेडे मेरा इनकार करते हैं ना उन्हों के घर बच गए। ये ख्वाब आया, बड़ा परेशान उठया, सोची पै गया भी की कर ले। सोच सोच के अपने उमरान बुलाया, अपने चहेतियां बुलाया, कहंदा मैनू ख्वाब आया, दी ताबीर बयान करो, इहदी ताबीर लगाओ ना। जेड़े इहदे दरबारी मुल्ला सन उस वक्त दे, जेड़े सितारियां दा इल्म रखण वाले सन, उन्हां हिसाब किताब कढ़िया ना, कढ़ के कहण लगे फिरौन मालूम ये हुंदा है कि अज इन्हां दे बच्चे आपां कतल कर रहे हैं, अज इन्हां नाल जुल्म ते ज़्यादती कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, जिन्हां दे पल्ले आपां कख नहीं छड्डिया। इस खानदान विचों ये सिबती खानदान है, जेड़े फिरौन दे नाल ने, ये किबती खानदान दे ने। कहन लगे सिबती खानदान विच एक बच्चा पैदा होएगा, वो बच्चा तेरी हुकूमत नूं ज़वाल पैदा कर देगा, तेरी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी ते तेरी चुदराहट भी खत्म हो जाएगी। जुल्म तो पहले ही बड़ा कर, पहले ही परेशानी लाई, पहले ही पूरा खानदान उन्होंने निचोड़ के रख दिता। सिबती खानदान का कोई घर महफूज नहीं सी फिरौन को। ये पहले हालात, उतो ख्वाब आ गया, ताबीर हो गई कि सिबतियों में एक बच्चा आने वाला है जिहड़ा तेरी हुकूमत को जवाल पैदा करे। जो ये ताबीर हुई ना, फिरौन होर परेशान हो। ये जो झूठा बंदा होता है ना, जो झूठा भावें कोई भी किसी भी कैटागरी का हो, उनके पैर को नहीं होंगे। उन्हें तदबीर सोची भी करा कि सोच सोच के जुल्म के अगे बड़े कर लेने, एक होर भी कर लेना। इन्हें ऐलान जारी कर दिता, कहते हैं किबतियों एक ऐसी फोर्स बनाओ, एक ऐसी पुलिस बनाओ, जेड़ी पुलिस सिबतियां के घर में जरा बच्चा पैदा होवे ना उन्होंने कतल कर देवे, ते जेड़ी बच्ची पैदा होवे उन्होंने जिंदा रहन देवे, ते बच्चे ना छड्डे, बच्चियां ही छड्डनियां ने। अल्लाह एक फरमान जारी हो गया। हुकूमत के अंदर सी, बादशाह सी, कुछ भी कर सकता सी। हुकूमत के कोई मुश्किल काम नहीं होता, एवं नहीं लोग आते हुकूमत नाल टक्कर लैनी बड़ी औखी। ये 15-20 बंदे मार के उसने एक भी नहीं मारिया। अल्लाह, ये हुकूमत के काम, हुकूमत बड़ा कुछ कर जाता। पैमाना जारी हो गया, सिबतियां दे बच्चे, जिस घर च बच्चा पैदा होना पुलिस ने जाना, उस वक्त बच्चा पकड़ना, उन्होंने मार देना, जो बच्ची पैदा होने जिंदा रह गई। कई साल एक काम होता रहा। अल्लाह, कुरान ने ना इशारा किया,
बात दसी है। अल्लाह पाक फरमाते ने ताइफतम मिनहुम, एक गरोह नूं फिरौन बड़ा कमजोर कर रहा सी, युज़ब्बिहु अबनाहुम व यस्तहयी निसाअहुम, हत्ता के उन्हां दे बच्चे भी ज़िबा करने शुरू कर दिते, उन्हां दी औरतां नूं जिंदा रखना शुरू कर दिता। इन्नहु कान मिनल मुफसिदीन, अल्लाह पाक कहते ने ए फिरौन फसादियां विच हो गया। ए फसाद हुंदा है कोई भी कत्लो गारत वाला काम करे, कत्ल वाले मामले दे अंदर कोई भी बंदा मुलव्वस हो जाए, खुदा दी कसमें ओ बंदा फसादी है, वो कदे भी अमन परस्त नहीं हो सकता, बल्कि फसाद ते दहशतगर्दी वो बंदा कर रहा है, जरा कत्लो गारत कर रहा है। अल्लाह पाक कहते ने ए फिरौन कम कर रहा सी, ए वक्त दा बादशाह सी, ए अपने आप नूं रब कहला रहा सी। ए मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए उनका कम सी, वो अपना कम वखा रहा सी। उन्हें ऐलान इस वास्ते जारी कर दिता कि बच्चे मरवा दिओ, ना कोई बच्चा जिंदा रवे ते ना फिरौन दी हुकूमत नूं ज़वाल आवे। इस वास्ते आर्डर जारी कराए सी। ये तो उनका अपना ख्याल सी ना, जिवें साडे लोकां साडे बेलियां दा ख्याल हुंदा है भी जेड़ा कोई सिर चढ़दा पिया इहदा ऐसा मक्कू ठप्पो कि ये उठ ही ना सके। असी अपने वालों प्रोग्राम बनाने ना भी जेड़ा चौधरी साडे इलाके च नवा उठता पिया होवे ना ते पुराने चौधरी नवे चौधरी पसंद नहीं जे करते। हर चौधरी की खास होती कि चुदराहट मेरे घर में रहे, मैं भी चौधरी हाँ, मेरी औलाद भी चौधरी रहे, उनकी औलाद भी कोई चौधरी रहे, दूसरे घर च चुदराहट ना जाए। नंबरदार की खास होती नंबरदारी मेरे घर च रहे। इस तरह चेयरमैन की खास होती कि इस कौंसल का चेयरमैन मेरी नस्ल का हो। MPA चाहता है हमेशा ये सीट साडे घर च रहे, MNA चाहता है ये सीट साडे घर च रहे, वजीर आजम चाहता है मैं मरा मैं मुक्का मेरे तो पिछे मेरी औलाद ही वजारत उज़्मा दी कुर्सी ते बैठ जाए। यह तरीका शुरू तो चलता आ रहा है। फिरौन ते चाह रहा सी कि मैं ही हमेशा रवां या फिर मेरी नस्ल विचों कोई आके हुकूमत करे, मेरी जगह ते आके बैठे, कोई सिबती दा बच्चा मेरी इस कुर्सी ते आके ना बैठ सके। लेकिन रब्बे करीम फरमांदे ने ये उनकी जाती खास सी, साडा मन ये नहीं सी। इत्थे मक्के दे चौधरियां नूं ना अल्लाह दे पाक पैगंबर ने इस कुरान के जरिए पैगाम दिता, तुसी मक्के च बड़ी चुदराहट कर ली, हुण तुहाडा ज़हन है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नबी बन गया, रसूल बन गया, इनू नबी मन्या, इनू रसूल मन्या, साडी चुदराहट जांदी है। अल्लाह पाक फरमांदे ने और तुसी फिरौन नालों जाबर नहीं जे, ओ फिरौन दी हुकूमत अगर नहीं बच सकी तो मक्के वालों मेरे मुहम्मद का भी जमाना आएगा, डंका इंदा ही बोलेगा, इंदा ही नाम रोशन होएगा, आखिरकार थोड़े नाम खत्म हो जाएंगे। अल्लाह सबक समझाया। तो जेडे अज दे चौधरी वडेरे फिरदे हैं ना डांगा चुकी ते जनाब हर पासों धरले नाल अपनी हुकूमत मुसलत करके ना इंज गुजारा नहीं होता। ये मूसा ते फिरौन दे वाक़े विचों भी खबर मिलती है। अल्लाह पाक कहते ने काम फिरौन दा सी। एक आयत मेरे रब ने बयान की ते गल सारी समझा दी। फरमाया इन्ना फिरौन अला फिल अर्दी वजाला लहा शियाअन यस्तज़िफु ताइफतम मिनहुम युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम इन्नहु कान मिनल मुफ़सिदीन। फरमाया फिरौन ए बेईमान फसादी टोला सी, लोगों के बच्चे कतल करवान लग गया। किन्ने को बच्चे कतल करवाए, कई साल तक इन्हें बच्चे कतल करवा दिते। मुअर्रिखीन ने लिखा कोई 70,000 के करीब कि सिबतियां दे बच्चे फिरौन ने नाउज़ुबिल्लाह कतल करवा दिते। फिर फिरौन दे खानदान वाले फिरौन दे मनन वाले ही आए, कहने लगे
फिरौन ऐ आली जान गल सुनो ना, तुसी सिब्तियां दे बच्चे मारी जा रहे हो। जेड़े कम जेड़े गलाजत वाले कम आप इन्हां सिब्तियां कोलों लेने आ, दसो ना ये बच्चे अगर खत्म ही होंदे गए फिर साडे कम कौन करेगा? ये भी कम सानू आप ही करने पैणगे। फिरौन कहन लगा ये केड़ी गल है, इंज करो ना 1 साल इन्हां दे बच्चे कतल करवाई जाओ, 1 साल दे बच्चे छड्डी जाओ। इन्हें एक पैंतरा बदलिया, जदों पैंतरा बदलिया ना फिर कई साल इंज ही कम चलदा रहा। 1 साल दे बच्चे बच जाते ने, 1 साल दे कतल हो जाते ने। उधरों अर्श वाला रब करीम कहंदा है, मेरा रब रहमान कहंदा है, और रहमतां वाला रब कहंदा है मेरा रब जुल्म दी इंतहा वेखदा है। ते जदों कोई बंदा इंतहा ते आंदा ही नहीं, अल्लाह पाक कहंदे ने फिर असीं आप ही लै आउने आ। सानू मन आंदा असीं जुल्म नूं किवें रोकना है। रब रहमान कहंदा सानू पता है असीं बरबरीयत नूं किवें रोकना है, सानू पता है असीं जालिम दे हथ किवें कटने ने। रब कहंदा फिरौन दे कोल भी ते नमरूद दियां खबरां आईयां सन। नमरूद तो पहले जिहड़े काफर बड़े बड़े नूह पैगंबर दे जमाने दे, हजरत शुएब और शीस इदरीस पैगंबर दे जमाने दे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो बाद जिन्हां ने कुफर दियां हर हद्दां पार कीतियां, रब कहंदा उन्हां नूं भी ते असीं पकड़िया ते फिरौन नूं भी असां ही पकड़ना सी। ये जुल्म कर रहा, ज्यादती कर रहा। आ जिहड़े ईमान वाले होंदे ने ना, कई दफा घबरा जाते हैं और थोड़ी जी चोट लगे, आजमैश आए ना, कोई परेशानी बने, कोई बीमारी लग जाए, कोई जेल का मामला बन जाए, कोई जनाब किसी और तरह के मामला बन जाए, असी बड़े घबरा जाए। और रब कहता है ओ जालिम जुल्म कर रहे हैं, लेकिन वो जालिम भी ना भुले कि मैनू रब रहमान वेख रहा है, तो जिन्हें ते जुल्म हो रहा है वो भी ध्यान खालिस मेरे वाल करे। एक वक्त आएगा मैं मजलूम का साथ देवांगा, जालिम नूं तबाह बर्बाद करूंगा। और ऐसिया दास्ताना बड़ियां बेशुमार वाक़यात ऐसे ने कि जालिमां नूं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तहस नहस कीता है और मजलूमां दी रब ने हमायत की। फलस्तीन के अंदर जरा जुल्म इसराइल कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि आज फिरौन की तरह मेरे को पावर है और मुस्लिम खानदान और मुस्लिम ममालिक सोए हुए ने, मैं जो चाहूं फलस्तीन च कर सकना। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए सारे मुसलमान सो जान, मुसलमानों के हुक्मरान सो जान, लेकिन अर्श वाला रहमान नहीं सोता। जेड़े बच्चे अज फलस्तीन के इलाके च ज़िबा किए जा रहे हैं, जिन्हां बच्चों ते बमबारी की जा रही, जिन्हां औरतों बगैर किसी वजह तो इस जुल्म की चक्की च पीसिया जा रहा है, ये वक्त दूर नहीं है कि मेरा रब इस इसराइल नूं ऐसा इबरत का निशान बनाएगा कि रहिंदी दुनिया तक लोग इन्हें मसाला बयान करेंगे। और जेड़े बगैर हुक्मरान इस कौम नूं देख रहे हैं, इसराइल का जनाब ये तमाशा देख रहे हैं और उन्होंने हाथ हाँ मिलाई जा रहे हैं, बचना फिर इन्हां भी नहीं, इन्हां भी नहीं बचना। मेरे भाइयों, जालिमां दी दास्तान रब मिटा देंदा है, मजलूमां नूं मेरा रब ऐसा बयान करता है कयामत तक लोग उन्हां दे चर्चे बयान करते हैं। और रब करीम ने फरमाया, अल्लाह पाक फरमाते ने फिरौन ज्यादतियां कर रहा सी, क्या उस जुल्म ते जुल्म च कोई फर्क है? वो भी लोगों के बच्चे ज़िबा करते सी, ये भी बच्चे ज़िबा कर रहे हैं। फलस्तीन के अंदर मेरा ख्याल है घट तो घट 25-30 हजार बच्चा ऐसा होना है जिहड़ा इस 2 साल के अंदर लोगों ने, इसराइल वालियां ने जनाब ज़िबा करके रख दिया। मावां दे बच्चे खुश गए, जवान बच्चे भी, कैसा जुल्म हो रहा दुनिया के अंदर। लेकिन मेरे भाइयों, अहले ईमान अगर जाग जान, रातां नूं मसल्लियां ते खड़े होके अर्श वाले रहमान दे दरवाजे ते दस्तक दे के अहले ईमान अगर दुआ करन, अल्लाह साडे कोल ताकत नहीं कि असीं इसराइल नाल जिहाद करिए, मालिका तू ते बहुत बड़ा अजीम रब है, ऐ अल्लाह तू फिरौन नूं गर्क करने वाला, नमरूद नूं तबाह बर्बाद करने वाला, ऐ मेरे रब करीम तू ही फलस्तीनियां दी मदद फरमा, मेरा रब जरूर मदद करेगा। दुआ ते करो, रब नूं पुकारो ते सही। क्या साडा हिस्सा इस तरीके नाल नहीं पै सकता? साडियां रातां सौ के गुजर जांदियां ने, साडे दिन कारोबार के सिलसिले च गुजर जाते हैं, साडा ध्यान ही नहीं जाता इस पासे। काहदे असीं मुसलमान
اسی طرح وہ دور سی موسیٰ اور فرعون دا، فرعون ظلم کر رہا سی، زیادتی کر رہا سی اور ظلم دی انتہا تے پہنچ چکیا سی۔ رب کریم فرماندے نے جدو انے بچے ذبح ہوئے پھر اسی بھی ارادہ کر رہے ہیں۔ اور سنو میرے رب دا ارادہ، سنو کعبے دے رب دی بات، سنو محمد کریم دے رب دی بات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے کی فرمایا؟ اللہ پاک کہندے نے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ پاک کہندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی ارادہ کیتا کہ اسی احسان کریے انہاں لوگاں تے جڑے کمزور پائے گئے نے زمین دے اندر، جڑے ماراں کھا رہے نے فرعون دیاں، اسی انہاں نوں دسیے حقیقی رب میں آ۔ رب کہندا میں انہاں نوں دسیا، میں انہاں تے احسان کیتا، میں ارادہ کیتا کہ انہاں دی مدد کراں۔ اللہ کہندے نے میں انہاں دی مدد بھی کیتی اور میں اے بھی ارادہ کیتا کہ میں انہاں نوں دنیا دا امام بنا دیا جنہاں نوں فرعون ہٹا رہا۔ رب کہندا میں انہاں نوں جوانا سی، فرعون کہندا سی میں گرانا ہے، رب کہندا میں اٹھانا ہے۔ پھر جتنا کنے سی؟ رب نے جتنا سی وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اللہ پاک نے جنہاں دے بچے ذبح ہو رہے سن، جنہاں دی عورتاں نوں صرف بچایا جا رہا سی، جنہاں نوں صرف ذلیل کیتا جا رہا سی، جنہاں نوں گھر بھی رہن لئی نہیں دتے جا رہے سن، جڑے انہاں بنائے سی وہ بھی ہٹا دیتے گئے سن۔ رب کہندا وا نُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اسی انہاں نوں زمین 'چ جگہ دتی۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ، اللہ کہندے میں فرعون نوں بھی بخایا، میں اون دے وزیر حامان نوں بھی بخایا۔ وَجُنُودَهُمَا، تے جڑے انہیں لشکر تیار کیتے سی رب کہندے میں انہاں نوں بھی بخایا۔ مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، جنہاں دے ذریعے اے لوگاں نوں ڈراوندے سن۔ رب کہندا جدوں میں ہٹان تے آیا پھر حالات کی بنے؟ اللہ پاک کہندے نے پھر میری غیرت جدوں جاگی نہ، بلکہ میرا رب کہندا جدوں میں پھر غیرت کھادی، جدوں مینوں غصہ آیا فرعون دے اوتے، رب کہندا جدوں میں فرعون دے بارے بدلیا نا، رب کریم کہندا جدوں میں اس جھوٹے رب نوں پکڑن تے آیا نا، انہیں پروگرام بنایا آندا میں انہاں سپتیاں دے گھر وچوں بچہ پیدا نہیں ہون دینا، جیڑا بچہ انہی حکومت نوں گراے گا، رب کہندا فرعون بچہ بھی پیدا کراں گا تے جس سال تو بچے مروائے گا میں اسی سال ہی بچہ زندہ رکھاں گا۔ رب کہندا میں اس سال انہوں پیدا ہی نہیں ہون دینا جس سال تیرا اعلان ہوندا کہ بچے نہیں مارے جان گے۔ اللہ اکبر، اللہ دھیان کری، او سال او بچہ پیدا ہویا ہارون، جس سال بچیاں نوں ماریا ہی نہیں سی جاندا، ہارون اس سال پیدا ہویا، اور موسیٰ نبی اس سال وچ پیدا ہویا جدوں بچیاں نوں مارن دا پیمانہ جاری سی، یتیماں سپتیاں دے بچے قتل کیتے جا رہے سن، تے موسیٰ علیہ السلام ایک گھر وچ پیدا ہو گئے۔ اللہ اکبر، جدوں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نا میرے دوستو کئی دن تے نا جدوں موسیٰ نبی پیدا ہویا آڈر تائیاں نہیں ہوندا سی کہ جڑا بچہ پیدا ہوئے انہوں فوراً ہی پکڑنا ہے، انہوں مار کے تے سمندر دے اندر سٹ دینا، دریا چروڑ دینا، رکھنا نہیں۔ دائیاں یہ کام کرتی تے پولیس نال ہوندی سی، پورا پتہ لگا لیا جاندا سی کس گھر بچہ پیدا ہو۔ لیکن جس ماں دے پیٹ وچ میرے نبی موسیٰ نے پرورش پائی، اور جس ماں دے پیٹ وچ اللہ دا نبی موسیٰ پرورش پاندا رہا، رب نے آثاری معلوم نہیں ہون دیتے، لیکن وقت ولادت آیا اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرمایا تے دائی نے جدو بچہ پیدا کیتا نا تے دائی نے جدو بچے نو ویکھیا
ते बच्चे दे विचों एक ऐसा नूर निकलिया। दाई कहंदी है नी माई मूसा नबी दी मां नूं कहंदी है नी मूसा नबी दी ए माए ए बच्चा मैं मरन नहीं हो देना। इन्ना सोना बच्चा, इन्ना प्यारा बच्चा, इन्ना आला बच्चा, इतना मुहब्बत वाला बच्चा, मेरा दिल नहीं हो करदा मैं इनू मारा। मूसा नबी दी मां ने ते दाई ने मिलके प्लान बनाया। कुछ गोश्त पकड़िया ते गोश्त पकड़ के एक हांडी विच रखिया। हांडी विच ही बच्चे नूं रख के मार के ते दरिया च सुट्टिया जांदा सी। ए दाई मूसा अलैहिस्सलाम नूं मां दे हवाले करके गोश्त हांडी च पा के बाहर निकली है ते पुलिस वालियां नूं दस दिए कि बच्चा इन्हां दे घर च पैदा होया है, मैं इनू मार दिता है, मैं दरिया च सुट्टन जा रही हां। ये पुलिस वाले अपनी खेल दे अंदर मसरूफ ने, कहंदे माई ठीक है सुट के आ ते वापसी ते दर्ज करवांदी जाई। अल्लाहु अकबर। माई गोश्त सुट आई, मूसा नबी घर बच गया। हुण जनाब इन्हें आके पूरा खाता लिखवा दिता। जदों पूरा खाता लिखिया गया ना, हुणे माई ए दाई मूसा नबी दे घर आउंदी है। कई दिन ऐसे गुजर गए, ए फिरौन बेईमान नूं फिर ख्वाब आया, फिर इनू ख्वाब आया कि वो अग ते जलाई जा रही है ते मेरे पल्ले कख नहीं बच रहा। फिर जनाब इन्हें ख्वाब अपने उन्होंने नजूमियां नूं सुनाया, उन्होंने सितारियां दी मदद नाल हिसाब लगाया। कहंदे ने फिरौन बच्चा पैदा भी हो गया है ते बच्चा है भी जिंदा, बच्चा पैदा भी हो गया है ते बच्चा है भी जिंदा। तेरियां पुलिसां मिल के भी उस बच्चे नूं पकड़ नहीं सकदियां। अगली गल भी उन्हां कर अल्लाह ये मामलात ने मूसा नबी की पैदाइश से 3-4 महीने का तकरीबन मूसा नबी हो गया ते मामला बिगड़ गया। जो फिरौन ने वेख्या ना भी बच्चा पैदा हो गया, इस साल जिस साल बच्चे मरवाएदार, उन्हें अपना पुलिस का आला अफसर बनाया भी की गल है किवें बच्चा जिंदा रह सकता है जो मैं सारे बच्चे मरवा रहा। तलाशियां शुरू हो गई, फौज तलाश कर दी और जदों फौजी बदल जान ते फिर जुल्म बड़ा हुंदा है, जुल्म दी इंतहा हो जाती है। अल्लाह करे फौजी काफरां नाल ही लड़दे रहन, किते अपने नाल लड़न ना लग पैन। जदों फौजी बदल जान ते मामले बड़े खराब होंदे ने। फौजां बदल गईयां, छापे मारने शुरू कर दिते। एक दिन जनाब मूसा अलैहिस्सलाम दे घर विच भी फौजियां ने छापा मारिया। जदों दरवाजा खड़किया ते मूसा नबी दी मां मूसा अलैहिस्सलाम नूं दुध पिला रही है। और मैं सदके ते कुर्बान जावां, इंज फौरन ही उठी ना ते कोल तंदूर पिया बलदा सी, नबी मूसा नूं तंदूर च सुट दिता। तारीख इब्ने कसीर अंदर लिखिया है, अल्लाहु अकबर, तारीख इब्ने कसीर वाले ने लिखिया है, कहंदे ने मूसा नबी नूं इन्हें तंदूर च सुट दिता है। दरवाजा खोलिया, इन्हां बड़े रोब नाल पुछया तुहाडे घर विच बच्चा है? अम्मा जी कहंदियां ने साडे घर विच बच्चा कित्ते, तुसीं तलाशी लै लो। इन्हां बड़ा फरोला फराली लाई लेकिन बच्चा मिलिया ना। कित्थों मिलना? हुण तंदूर च तो देखणों रह, उत्थे अग भी बलदी सी। अल्लाह इन्हां जो तलाश किया ना ते मूसा नबी ना मिलिया। एक घंटा खप खपा के वापस चले गए ते मूसा अलैहिस्सलाम दी एक भैन सी मरियम, उन्हें रोला पा दिता कि मेरा भरा मां दे कोल ते है ही नहीं। उन्होंने मालूम होया कि शायद जिहड़ी पुलिस आई मेरे भाई नूं उठा के लै गई। अल्लाह अकबर। लेकिन मां इशारा कर दी, मरियम तंदूर वाल ध्यान मार, मैं बच्चे नूं तंदूर च सुट दिता सी, चलो बच्चा जिबाजू करवाना इत्थे जल जाएगा घर च ते बाकी घर वाले महफूज रह जावांगे। जे साडे कोल बच्चा बरामद हो जाता ना ते सानू सारे घरदियां नूं फिरौन ने दिमाग करवा देना सी। मां ने बड़ी सियानत की थी, लेकिन मरियम भज के जो गई ना तंदूर वाल, और मैं रहमान दियां कुदरतां तो कुर्बान जावां, मुअर्रिख लिखदा है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ना इंज करके उंगली अपने मुंह च पाई हुई है ते जिवें बच्चे अंगूठियां नूं चूसते ने, चूसी जा रहे ने, अग बली जा रही। मूसा नबी नूं कहंदी कुछ, ये मेरे रब दी कुदरत। अल्लाह पाक जो बचान ते आए ना ते फिर कोई मार नहीं सकता। अल्लाह एक कुरान हकीम ने वाकया बयान फरमाया। और इस तो अगे फिर मूसा अलैहिस्सलाम तंदूर चो निकाल के हिफाजती तौर पर घर च रख लिया गया, पुलिसां वापस चलियां गईयां। इस तो बाद फिर अगे की होया इंशाअल्लाह आइंदा खुतबा जुमा च बात चलावांगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।